ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾತ್ರ ಹೆಂಗನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪರವಾದ ಪ್ರಥಮತವಾದ ನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಪಹಣರ ಎಂತಿನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯನಕನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಪೆ. ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ, ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್, ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಬಂಗೇರ, and the members of Sri Mahalakshmi Bhajana Mandali Andheri who have come from Mumbai to attend this function. Our other guests on the dais, Sri Premchandra, Sri Rama Salian, Sri I.K. Narayan Rao, Sri Atish Baikampadi, and Sri Lingappa Mendan, and ladies and gentlemen. First of all, I take this opportunity to extend our deep sense of gratitude to Dr. Tingalaya and Vedamurti Chitrapura Sri Gopal Krishna Acharya, who have kindly consented to be the chief guest and guest of honor respectively for today's function of releasing the CDs of Kannada Tulu devotional songs, namely Kirtanamrita written by Pannambur Sri Guru Sadananda, edited by his first disciple, our beloved father, late Buwaji Rama Kotian, in our compound today. Now I would like to introduce Dr. Tingalaya and Vedamurti Sri Gopal Krishna Acharya. As you all aware, Dr. Tingalaya is a well-known figure not only in our Mugavera community but also in other community and in banking sector. He needs no introduction, but it is my duty to make a brief introduction of him to all of you. For 31 years, Dr. Tingalaya was a banker and now at present is a great thinker. As you are aware, Dr. Tingalaya is the former chairman and managing director of Syndicate Bank. After obtaining the doctoral degree in economics from the University of Mumbai in 1966, he joined the bank as economic advisor and head of the newly created economic research department at the head office in Manipal. Besides undertaking many research studies, he was editing the monthly economic journal of the bank Pygmy Economic Review for over 30 years. Branching off to operations, he became the general manager in 1987. He was appointed by the Government of India as the executive director in 1993 and as chairman and managing director in March 1995. He was able to implement successfully a turnaround in the financial viability of the bank. He retired from the service after working in the banking sector for 31 years. He was a consultant to the World Bank, Washington, on a research project on innovations in banking syndicates experienced in 1977. He was the chairman of the IBA committee of the bank economists appointed by the Indian Banks Association Mumbai from 1987 to 1992 and from 1995 to 1997. He was the chairman of the working group for restructuring the regional rural banks appointed by the Reserve Bank of India, Mumbai from 1995 to 97. He was instrumental in setting up the Syndicate Institute of Bank Management at Manipal as the apex level training institute for bank executives aiming at managerial excellence in 1997. Presently, he is a professor and chairman of the Academic Council of Justice K.C. Hegde Institute of Management, Nitte, Karnataka. He is one of the trustees of Corporation Bank Economic Development Foundation, Corporation Bank, Mangalore. Sir, we are indeed honored with your great presence and wish you full of happiness and sound health in your retired life, and God bless you, sir. ನಾನು ಈಗ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತರ ತಂದೆಯವರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈತರು ದೇವರು ಭಟ್ರು ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈತರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿಯವರು ನಾಗವೇಣಿ ಅಮ್ಮ. ಈ ದಂಪತಿಗಳ 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿರಿಯವರು. ಚಿತ್ರಾಪುರದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೂರ್ಣ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಉಡುಪಿಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದೇ ಆದ ಮುಂಬಯಿಯ ಪೇಜಾವರ ಮಠ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ಆಸನದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಪಿತಾಶ್ರೀಯವರು ವಯೋವೃದ್ಧರಾದಾಗ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಗೃಹದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪಲಿಮಾರು ಮತ್ತು ಕಟಪಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹಲವು ಜನ ದಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತನಕ 56 ಮಠ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮುಂದತ್ತರದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 8-10 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಟನುವ ಈ ಭಜನ ಈ ಧನಸ್ವರಳಿ ಅಪ್ಪ ಜಗಜ್ಜನನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪನೆಕ್ ನಮಿತ್ತುಗಳ ನಿಖಲ್ ಪುರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ನಿಖಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನನ್ನ valuable time to witness this function. We are really honored with your presence. As Dyayanand Bangera has asked me to say a few words, I want to just share with you the events which inspired me to publish this book and produce this CD. It all started in the year 1987 when my daddy visited me in Abu Dhabi. I was all the way repenting for not being able to record his voice during his peak period of singing bhajana songs. Nevertheless, when we visited, I thought it was a God-sent opportunity for me, though it was too late to record some of his songs composed by his guru, Sadananda. With that intention, I arranged a singing program in Abu Dhabi. At the same venue, myself and my wife, Dr.Jayashree, prepared some. I used to ask him as to what these books were, and he used to reply that those books contained devotional songs composed and dictated to him over the years by his guru. In 1966, my dad has written a preface and introduction to his guru Sadanand, and for his planned first edition to be published. However, due to many factors, including the financial matters, the first edition came to light only in the year 1974 with the help of Guru's grandson, Sri Purushottam Bhatt, and Vidwan Venkataya. Sri Purushottam Bhatt is amongst us here, who also became the part of the editorial team. I was very young at that time. Subsequent editions, the second edition was published in the year 1979 and the third edition in the year 1982. During these editions, I still remember we used to collect 1 rupee, 2 rupees from the relatives and known people for the purpose of publications. With the outcome of the interview we had with him in Abu Dhabi in 1987 and his desires in mind to determine all his remaining songs, it was with the help of Sri G.K. Ramesh I could publish the 4th edition in 1997, where we covered most of the unpublished versions. Due to the long time gap between the editions since 1974 and the limited number of copies printed then, I could not find any one person having in his possession all 4 editions. That led me to publish the book which is on the dais here, the combined edition containing songs of all previous editions by maintaining the originality of the previous editions. You will also find in that book list of names of the then well-wishers and the advertisers of those times. The 25 years ago, my dad had the opportunity to install the idol of Goddess Mahalakshmi in Mahalakshmi College, Mumbai, and since then this Bhajana Mandali has been continuing the Bhajana programs regularly and also singing many songs from this book. We all members of our family are very thankful to all those involved in this. I again thank all the artists and all the people who are involved
directly and indirectly in this production. Once again, thank you for witnessing the CD release. We are really honored with your presence. Once again, thank you. God bless you. आता प्रथम कापीನ नारायण अंजने ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭವ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ಇಬ್ಬರು ಗುರುವರಿಯರನ್ನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪರಂಪರೆ. ದೇಶ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಧು ಸಂತರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ತುಕಾರಂ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿ ಭಗತ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಕನಕದಾಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿನ ಮಾತನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನೀವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಪರಿಸರ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗುರು ಸದಾನಂದರು ಮತ್ತು ಬುವಾಜಿ ರಾಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಂದರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ. ಭಜನೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದರು ಹಿರಿಯರು. ಸಣ್ಣದಿಂದ ಭಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ಜನರು ಇಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ಪರ್ಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಜನರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಮ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ದೇವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳು ಕಲಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಬುವಾಜಿಯವರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆಯವರು. ಸಂಬಂಧ ಹೇಳೋದಿದ್ದರೆ 3ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಬಂಧ ರಾಮಕೋಟೆಯರು ಮತ್ತು ನಮಗೂ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆಯವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನಾ ವಿಧ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನೇ ತರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನುಷ್ಯ
ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುಣಗುತ್ತಾ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂದಿರಾ ಅಂತ ಅವಳು ಕರೆದು ಬದಿಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಅಜರಾಮರನಿಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ಕೇವಲ ಮಗುವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ ತಿಂಗಳಾಯ, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ ಇತರಿಗೂ ದೇವರ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹಾರೈಸುವೆವು. ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನಾಮೃತದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಗುರು ಸದಾನಂದರ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಪಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳಾಯ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶ್ರೀಯನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶ್ರೀ ಸಾಲಿಯನ್, ಶ್ರೀ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಐಕ್ಯನಾರಾಯಣ್ ವಿದ್ಯಾ ಸುರತ್ಕಲ್, ಭುವಾಜಿ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಮೆಂಡನ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಅಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನಾಮೃತದ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಎಲ್ ಬಂಗಿಯರ ಉಚ್ಚಿಲ ಇವರಿಗೂ, ಅದಲ್ಲದೆ ಕೀರ್ತನಾಮೃತದ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ, ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಹಾಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಅಮೀನ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಡ, ಅದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಇತರ ಹಾಡುಗಾರರಾದ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಬಿ ಶ್ರೀಯನ್, ರೋಹಿಣೀಶ್ ಟಿ ಮೆಂಡನ್, ಶೋಭಾ ವಿ ಬಂಗೇರ, ರೇಖಾ ಎಸ್ ಕರ್ಕೇರ, ದಮಯಂತಿ ಡಿ ಬಂಗೇರ, ದಯಾವತಿ ಎಂ ಸುವರ್ಣ, ಸವಿತಾ ವಿ ಕರ್ಕೇರ, ಪ್ರತಿಭಾ ಎಚ್ ಸಾಲಿಯನ್, ಗೀತಾ ಎಸ್ ಮೆಂಡನ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಅದಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮತ್ತು ತಬಲಾದ ದನಿ ನೀಡಿರುವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಿರ್ಮಾಲ್, ಲಿಖಿತ್ ಡಿ ಬಂಗೇರ ಮತ್ತು ಶೋಧ ನಿರ್ಮಾಲ್, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿರುವ ನಾದಲಹರಿ ದೀಪಕರಾಜ್ ಉಲ್ಲಾಲ್, ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಉಸ್ತಾದ್ ರಫೀಕ್ ಖಾನ್, ಕೊಳಲು ವಾದಕ ಜಯನ್ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಶಿಯೋನ್ ಕೊಟ್ಟಯಂ, ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹರಿಮೂಲ್ಕಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕಲಾ ಸಂಗಮ್ ಮಂಗಳೂರು, ಸೋನಿಕ್ ಆಕ್ಟೈವ್ಸ್ ಮಲಾಡ್ ವೆಸ್ಟ್, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ವೈಶಂಪಾಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಗುರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪೂಜಾರಿಗಳವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಿಲ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾದ ವತಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ, ಅದಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ನೀಡಲಿ, ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆವು. ಜೈ.